Okay, our second portion is the food we eat. Our food. It's a portion about our food, the food we eat. And here is an activity given. Complete the names of these fruits and vegetables. Here is given the names of some fruits and vegetables. And നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫില്ല് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഈ ബ്ലാങ്ക് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, complete the names of these fruits and vegetables. And here is given the picture of a fruit and some vegetables. So ആ പിക്ചർ നോക്കി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പേര് നമ്മൾ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. So take your pencil and fill in the blanks. The first picture is, what is that? The first picture, what is that? What is that, Rududev? The first picture you can see in your textbook? Yes. What is that? Apple. Apple. That's a picture of an apple. Apple is a fruit or a vegetable? It is a fruit or vegetable? Fruit. Fruit. We know that apple is a fruit. So fill with the apple. Apple എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ fill ചെയ്യേണ്ടത്. A-P then രണ്ട് സ്പേസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ആപ്പിൾ എന്ന് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത്. എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ആപ്പിൾ എന്ന് എഴുതാൻ? ആപ്പിൾ എന്ന് എഴുതാൻ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? എന്താ മോളെ സമജ്ന ആപ്പിൾ എന്നുള്ളതിന്റെ സ്പെല്ലിങ്? A-P-P-L-E. ആ, A-P-P-L-E ആണല്ലേ ആപ്പിൾ. അപ്പൊ അവിടെ A-P കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. സോ ലിസൺ ഹിയർ. A എന്നവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു P ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് സ്പേസ് കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു A അവിടെ ഉണ്ട്. Then write here P. നമ്മൾ ഇവിടെ P എഴുതുക. A-P ഓൾറെഡി ഒരു P അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then next L-E. Okay. A-P-P-L-E. Apple. Right there, apple. Apple is a fruit. We know that. Apple is a fruit. And the second one, next picture. The second picture. What is that? We already studied in your EVS. What is that? Which picture is that? എന്ത് ചിത്രമാണ് അത് രണ്ടാമതുള്ളത്? ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? എന്താണത്? What is that, Bhavika? Can you identify the picture? What is that? Yes, that is peas. Bhavika പറയുന്നത് മിസ്സിന് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മോളെ. മോൾ അൺമ്യൂട്ട് ആയാലും അവിടെ എന്തോ ഓഡിയോയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഒന്നുകൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോളെ ഭവിക. Peas. Okay, clear. Peas. And what is the spelling of peas? P-A-S. എന്താണ്? P-E-S. P-E-A-S. Peas. Already P and S അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നടുവിലുള്ള രണ്ട് സ്പേസിൽ E and A നമ്മൾ എഴുതുക. Peas. Okay. Peas is a fruit or vegetable, Bhavika? It's a fruit or a vegetable? Vegetable. Yes, peas is a vegetable. Okay, peas. So first one, apple. Apple is a fruit. We know that. A-P-P-L-E, apple. And the second one is peas. Peas is a vegetable. P-E-A-S. We know that. Peas. Then your third picture. Third picture is given here. What is that? What is the third picture, Adel Cyril? What is the picture? You can see in your textbook the third picture. Adel? Tomato. Tomato. It's a fruit or a vegetable? It's a
vegetable. Vegetable. Okay. It's a vegetable. So right there, tomato. അല്ലേ? Already T അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. So tomato എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. Tomato. Then your fourth picture. Tomato എന്ന് എഴുതുക. Apple, peas, tomato. We already write 3 names are there. And apple, peas, tomato, and next. What is the next picture? Grapes. Abhirami, which picture is that? Next picture, last picture. What is that? Grape. Grapes, അല്ലേ? എന്താണ് grapes ന്റെ spelling എന്താണ്? എങ്ങനെയാ എഴുതുക grapes ന്ന്? G. Then R-A-P already അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. E-S. Grapes, അല്ലേ? So grape is a fruit. So apple is a fruit, peas is a vegetable, tomato is vegetable, and grape is a fruit. Okay, these are the food we eat. അല്ലേ? നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ. ആപ്പിളും എന്താണ് ടൊമാറ്റോയും പീസും ഗ്രേപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ളതാണ്. സോ റൈറ്റ് ദെയർ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി എഴുതുക. ആപ്പിൾ, പീസ്, ടൊമാറ്റോ, grapes. G-R-A-P-E-S. Grapes. Okay, add on. Are you finished? ചെയ്തോ? Finish ചെയ്തോ? Yes, okay, good. Then Mrs. Screen stop ചെയ്യട്ടെ? എഴുതിയോ? Finish ചെയ്തല്ലോ എല്ലാരും? Stop ചെയ്യാണ്. Okay. Okay, then listen to your textbook. The food we eat. We have food when we are hungry. We know that, അല്ലേ? We have food when we are feel hungry. നമുക്ക് വിശന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? We eat food, അല്ലേ? എന്താ മോളെ അഭിരാമി? ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല. എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ മോളെ? ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കി എഴുതാം മോളെ. So we have food when we are hungry. Okay, നമുക്ക് feel hungry അല്ലേ? When we feel hungry, we eat food. Okay, different types of food we eat. And then here is a picture of a family eating their food. Okay, ഒരു ഫാമിലി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു father, mother, brother, father, mother, sister, and a baby. They are eating their food. It's a picture given here. Then we feel hungry when we eat our food. Okay. Then first point, food help us to grow. These are the importance and the specialities of food. ഇതാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ അല്ലേ? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. Food help us to grow is our first point. Food help us to grow. Okay, we eat food when we feel hungry, and the specialities or the merits of food അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ ഓക്കെ then first point, food help us to grow. The food we eat help us to grow. What do you mean this? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന്? Food help us to grow. What's the meaning of this sentence? Who can say the meaning of this sentence?
ആർക്കാണ് ഈ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്? എന്താ ദേവപ്രിയ? ദേവപ്രിയ ഇവിടെ? ഓക്കെ, എന്താ മോളെ? എന്താ മോളെ? കേട്ടില്ല മോളെ. ഫസ്റ്റ് പേജ് അത് തന്നെയല്ലേ മോളെ? ദ ഫുഡ് വി ഈറ്റ്. പിന്നെ ഏതാണ്? നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫുഡ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാ കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഗുണങ്ങള് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. We have food when we are hungry. We know that. നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ്. Food help us to grow. First point is food help us to grow. ഭക്ഷണം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ? Help us to grow. എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? എന്താണ് മോനെ ഇഷാൻ? വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്? ഫുഡ് ഹെൽപ്പ് us to grow എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫുഡ് നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തിന് എനർജി നൽകും. ഫുഡ് ഹെൽപ്പ് us to grow. നമ്മളെ വളരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫുഡ് അല്ലേ? ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ മോനെ ഇഷാൻ, ഗുഡ്. അപ്പൊ ഭക്ഷണം നമ്മളെ വളരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്ഷണം നന്നായി കഴിച്ചാലേ നാളെ നമ്മള് എന്താണ് വലിയ ആൾക്കാരാവുള്ളൂ അല്ലേ? ഭക്ഷണം ഒട്ടും കഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ സമയത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഫുഡ് ഹെൽപ്പ് us to grow is the first point. ഫുഡ് ഹെൽപ്പ് us to grow. ഫുഡ് ഹെൽപ്പ് us to grow. നമ്മളെ വളരാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണം. ഓക്കെ, ഫുഡ് help us to grow. Food നമ്മുടെ ഭക്ഷണം help us നമ്മളെ help ചെയ്യുന്നു. എന്തിന്? To grow വളരാൻ വേണ്ടി help ചെയ്യുന്നു. Okay, food help us to grow. Then second point, food makes us strong and healthy. Food makes us strong and healthy. Food always makes us very strong and very healthy. What's the meaning of that sentence? എന്താണ് നമ്മളെ എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ എന്താണ് പറയുന്നത് അതില്? ഫുഡ് മേക്സ് us strong and healthy. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും വെക്കുന്നത് അല്ലേ? എപ്പോഴും സ്ട്രോങ്, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നല്ല ശക്തിയുള്ള ആളുകളായി നമ്മളെ മാറ്റുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ഹെൽത്തി ആക്കുന്നത് അല്ലേ? നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളായിട്ട്, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട്, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട്, നല്ല ശക്തിയുള്ള, നല്ല മസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫുഡ് ഹെൽപ്പ് us to grow and food makes us healthy and strong. Okay, then third point, food gives us energy to work and play. Our food help us to energy to work and play. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? എപ്പോഴും കളിക്കും, എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യും അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ്, അമ്മമാരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? The food we eat അല്ലേ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് കളിക്കാനും നന്നായി ജോലി ചെയ്യാനും വളരാനും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ. ഇതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരോടും നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറയുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പൽ ചെയ്യുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ്? The food help us to grow and food makes us strong and healthy and food gives us energy to work and play. Okay, നമ്മളെ കളിക്കാനും എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കാനും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So our time is over and let me wind up now. നമ്മുടെ